Hello dear students, welcome back to Chemistry Kingdom YouTube channel. As you know, we have started haloalkanes and haloarine chapter with competitive. Already 11 videos are uploaded in the channel. If you have not seen that, the link is given in the description. Please go through that and then come to this one. This is the next part, that is chemical reactions of haloalkanes we are studying. In that, Roman number 1, nucleophilic substitution reaction, SN1, SN2, example, mechanism, stereochemistry. This much completed. Now second one, elimination reaction. Name itself indicating elimination. Sir, when substitution occurs and when elimination occurs, first of all you tell that me. Then we'll talk about what is elimination. Okay, so let us discuss with the basic part of elimination, then we'll go to that confusion part. Okay, yes sir. What is elimination reaction means? We have to see beta carbon should have hydrogens. What it should be? Beta carbon should have hydrogen. Sir, hangandri ಏನ್ರಿ sir? Means simple example I will take first. This is ethene I am taking. Okay, so here one any bromine or any halogen you can add it. What is the reagent used sir here? Alcoholic KOH we have to use. What you have to use? Alcoholic KOH. Then what happens? Carefully observe. This K will take Br, OH will take H. What happens sir? That means this bond will come here, this will go. This Br and this K eliminate as a KBr. This OH and this H eliminate as a H2O. Then what is left over sir? CH2 double bond CH2. So alkene is formed. CH2 double bond CH2. What is formed? Alkene is formed. That means one of the H and one of the halogens are removed from the haloalkane. Then it is called elimination reaction. Remember, elimination means something went outside. So which is going outside here? One halogen, one hydrogen. Halogen attached carbon is called alpha. Next carbon is called beta. Since we are taking hydrogen from the beta carbon, it is also called beta elimination. It is also called beta elimination. I hope you understood the meaning. Yes. Then any other example give sir, so that we can get the clarification. So we'll talk about it. See, in elimination reaction, so many types are there. E1, E2, E1 CB, like that. Out of that, for competitive up to NEET JEE level, we are going to discuss only two cases: E1 elimination and E1 CB elimination. Which one we are going to talk about? E1 elimination, sorry, E2 elimination and E1 CB elimination we are going to discuss. Okay, so let us talk about that. First one, a different example I will take here. See here. Suppose I take a propane. Then what is our answer? This position CH2 is added, Br. Then this position double bond will come. Correct or not? Simple. What you have to add? Alcoholic KOH. Alcoholic KOH only we have to use. Suppose if I use aqueous KOH, instead of elimination, substitution occur. Remember this point. So what is the answer sir? H from this carbon, Br from this carbon eliminate, double bond will come here. So what you are expecting? CH3, CH double bond CH2. Correct or not? KBr and water as it is. Simple thing. Here H will be eliminated, from here Br will be eliminated. Br and H are removed. So since in this reaction Br and H are removed, these reactions are also called dehydrohalogenation reaction. D means removing, hydro means hydrogen, halogenation means halogen. Hydrogen and halogens are removed, hence it is also called dehydrohalogenation reaction. Dehydrohalogenation reaction. Yes sir. So give one different example so that we can get a competitive question from that. So that we will discuss. Carefully observe here. Suppose if I take this example, then what happens? You tell me. Suppose I take this example, CH3, CH2, CH2, here Br and here CH3. Now if you add alcoholic KOH, now here you will get two answers, no guys? Carefully observe here.
This is having here also beta carbon, here also beta carbon. So two possibilities are there, no? Here also beta carbon, here also beta carbon. If you remove H from here, Br from here, double bond will come here. H from here, Br from here, double bond will come here. That means two answers you are getting. How many answers you are getting? Two answers. Let us say this hydrogen is taken, this Br is taken. Double bond will come in the 1, 2, 3, third position. Write down that. CH3, CH2, CH double bond, CH single bond, CH3. This is one answer. This hydrogen, this Br. Now this hydrogen, this Br we remove. Double bond will come here. Yes, tell me. CH3, CH2, CH2, CH double bond, CH2. What is the name of this compound? 1, 2, 3, 4, 5. Pent 2-ene. One answer. 1, 2, 3, 4, 5. Pent 1-ene is one answer. Two answers you are getting. So in competitive exam, what they're asking? Major product only they're asking. No. What they're asking? Major product. So out of pent 2-ene and pent 1-ene, which is major products are? Pent 2-ene is the major product. Pent 2-ene is a major, and this is a minor. Sir, major mat minor andre ಏನ್ರಿ sir? Major means 81% ಇದು ಬರ್ತದ, only 19% will come this one. ಹಾಗಾದ್ರೆ 100ದೊಳಗೆ 81% ಪೆಂಟ್ 2-ene ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ. ಹಿಂಗ್ಯಾಕ್ ಬಂತ್ ಸರ್? ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೇಜಪ್ಸ್ ರೂಲ್. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಸೇಜಪ್ಸ್ ರೂಲ್. ಸೇಜಪ್ ರೂಲ್ ಅಥವಾ ಜೆಟ್ಸೆವ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೇವೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತ ಸರ್ ಸೇಜಪ್ಸ್ ರೂಲ್? ವೆನ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೇಜಪ್ಸ್ ರೂಲ್: ವೆನ್ dehydrohallucination takes place to form more than one alkene. When dehydrohallucination takes place to form more than one alkene, then preferred alkene is one, means major alkene is one which is more substituted. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಈ ಸೈಡ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಮೈನರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಮೇಜರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು? ವೆನ್ ಎರಡು ಅಲ್ಕೀನ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದು ಮೇಜರ್ ಬರ್ತದ ಸರ್? ಯಾವುದು ಮೇಜರ್ ಬರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಸೇಜಪ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಥವಾ ಜೆಟ್ಸೆವ್ ರೂಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಸೇಜಪ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ? ವೆನ್ dehydrohallucination takes place to give more than one alkene, then preferred alkene is one which is more substituted. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಮೇಜರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಮೈನರ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮೇಜರ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ಇದು ನಮಗೆ ಸೇಜಪ್ಸ್ ರೂಲ್ ತಿಳಿದಿಲ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರ ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರ? ಫಸ್ಟ್ PUC GOC ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಜು ಬಾಜು ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದಾವ? 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದಾವ? 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ 5 ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು? 5. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ 2 ಮಾತ್ರ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಯಾವ್ದೈತ್ರಿ? 5 ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮೇಜರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಮೈನರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸೈಡ್ ಅಂತೂ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಈ ಸೈಡ್ ಬರೀ 2 ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೇಜಪ್ಸ್ ರೂಲ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೇಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತಾರೆ? E2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಬೈಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್. ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಬೈಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ E2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಿತ್ರಿ? ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲುಜಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಎರಡೂ ಹೊರಗೆ ಹೊಂಟಿದಾವ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸರ್, ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡಿಸ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಇದೇನು? ಆಲ್ಫಾ. ಇದೇನು? ಆಲ್ಫಾ. ಇಲ್ಲೇದು ಕೂಡ H ತೆಗಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲೇದು ಕೂಡ H ತೆಗಿಬಹುದು. 2 ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ 2 ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ? ಇಲ್ಲೇದು H ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಇಲ್ಲೇದು H ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾವು? ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್.
ಇಲ್ಲೇದು ಎಚ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಇಲ್ಲೇದು ಎಚ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಎರಡು ಬಂದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈ ಸೈಡ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಇದೇನಾಯ್ತು ಮೇಜರ್, ಇದೇನಾಯ್ತು ಮೈನರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಯಾವ್ದಾ? ಇದು. ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಮಗ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸೇಜೆಪ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದಾವು? 1 2 3 ಮೂರು ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, 1 ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಮೂರ್ದಾವ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ದಾವ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ದಾವ್. 9 ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, more stable. 9 alpha hydrogen, more stable. Hence, that is going to your major product. According to Sageup's rule, also major product. According to hyperconjugation effect, also major product. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು. ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಇದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಯಾಕೆ ತಗೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ತಿಳಿದ್ರಿ? ಎಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತಾರೆ? ಇದ್ರ GK ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, GK ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಕಲಿಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. GK ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಸಾರ್? ಮೊದಲನೇದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತಾರೆ? E2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಏನ್ ಸರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಬೈಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್. ಏನ್ ಹೆಸರು? ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಬೈಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್. ಬೈಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು E2 ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಏನ್ ನಾವು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅವಾಗಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? E2 ಎಲಿಮಿನೇಷನ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು Sageup's rule, alkene is produced. So major product is a stable alkene. Stable alkene is a major product. ಏನು? Stable alkene is a major product. Stable alkene is a major product. ಎದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ? Sageup's rule ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Sageup's rule ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಬಿಡಿಸ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಹಿಯರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿ. ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆಯೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುವುದು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹ್ಯಾಲೋ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್. ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? ಬೋರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್, CET ಲೆವೆಲ್, ನೀಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದ ಟರ್ಷರಿ ಬಿಟಾಕ್ಸೈಡ್. ಬಲ್ಕಿ ಬೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಸ್ ಅಪಿ. ದೊಡ್ಡ ಬೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ? ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH ಬದ್ಲಿ ಈಗೇನ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಅವ್ರ? ಟರ್ಷರಿ ಬಿಟಾಕ್ಸೈಡ್. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ 3 CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಟರ್ಷರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅದೇ. ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲೇದ್ ಹೆಚ್ಚು ತೆಗೆದು ಸುಲಭ, ಇಲ್ಲೇದ್ ಹೆಚ್ಚು ತೆಗೆದು ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನದ? ಹಿಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್? ಸ್ಟಿರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಸ್ಟಿರಿಕ್ ಕ್ರೌಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ದಾಟ್ H is not possible to remove easily. ಅವಾಗ ಮೇಜರ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದ? ಇಲ್ಲೇದ್ ಹೆಚ್ಚು ತೆಗೆಯೋದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು? ಎರಡು ಅಲ್ಕಿನ್ ಬರೀತಿದ್ದು. ಯಾವ ಅಲ್ಕಿನ್ ಇದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದಾವ ಅಥವಾ ಯಾವ ಅಲ್ಕಿನ್ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ಮೇಜರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ ವಿಚ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಮೋರ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಆರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈಗ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ? ಎಸ್, ಇನ್ ದಾಟ್ ಕೇಸ್ the alkene which is less hindered, that is going to be major product. ಮೊದಲು ಬರ್ರಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ ಬರ್ತಾವ? ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರೋ ಹೇಳ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಏನದ? ಇಲ್ಲದ ಹೆಚ್ಚು ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲದ ಹೆಚ್ಚು ತೆಗೆದು ಸೇಮ್ ಅದ. ಬಟ್ ಇದೇನದ? ಲೆಸ್ ಹಿಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಕೀನ್, ಇದು ಮೋರ್ ಹಿಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಕೀನ್. ಹಿಂಗ್ ಬರೀನಾ? ಲೆಸ್ ಹಿಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಕೀನ್. ಇಲ್ಲೇನಿರ್ತದ? ಮೋರ್ ಹಿಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಕೀನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಸಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್? O-K+. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೊಡ್ಡದ. ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಿರಿಕ್ ಕ್ರೌಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಮೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ತೆಗೆದು ಈಸಿ ಇದಕ್ಕಿಂತನೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದ? ಇದು ಏನಾಗ್ತದ? ಈಗ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇದು ಮೈನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟಾಕ್ಸೈಡ್ ಬಲ್ಕಿ ಬೇಸ್ ಇರ್ತದ ಅವಾಗ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಅಲ್ಕಿನ್ ಮೇಜರ್ ಆಗ್ತದ? ಲೆಸ್ ಹಿಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಸ್ ಇರ್ತದ ಅವಾಗೇನು? ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ
ಲೆಸ್ ಹಿಂಡರ್ಡ್. ಯಾವ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಮೇಜರ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಲ್ಕಿ ಬೇಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಹಿಯರ್? ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಲೆಸ್ ಹಿಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಎರಡು ಎದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ್ದು ರೀ? E2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ್ದು. ಇದು ನಿಮಗೆ NCERT ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನೀಟ್ ಜೆಇದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೊಂದು ಬಿಡಿಸೋಣ. ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಇದ್ದಾಗ, ಯಾವಾಗ್ರಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಜಲ್ದಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಅವಾಗ ಕಾರ್ಬೋ ಆನಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಂತಾರ E1CB ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಏನಂತಾರ್ರಿ? E1CB ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸುನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಲೆಸ್ ಹಿಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್ ದಾಗ. ಇದು ತಗೋರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಈಗ ಕೇಸ್ 3 ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ನಾಗ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು? ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೇಜ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್. ಬಲ್ಕಿ ಬೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಹಿಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಲೆಸ್ ಹಿಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನು ಮೂರನೇದ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿವಿ? ಇಫ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್. ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ? ಇದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್. ಅಂದ್ರೆ RF ಇರಬೇಕು. ಏನಿರ್ಬೇಕು? RF. ಫ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಪೂರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಫ್ಲೋರಿನ್ ಜಲ್ದಿಯಾಗಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಯಾವ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು? E1CB. ಸರ್ E1CB ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಯುನಿಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಏನ್ರಿ ಇದ್ರ ಹೆಸರ? ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ unimolecular by conjugate base formation. Conjugate base formation. Elimination unimolecular by conjugate base formation. Sir, what is this one, sir? See, in this case what happens? Fluorine will not be easily removed. Illadi H, illadi fluorine, illadi H, illadi fluorine ತೆಗ್ಯಾಕ್ ಬರುದಿಲ್ಲ. Fluorine is not easily removed. Then that case what happens? First you have to take the H. Then you have to create the minus charge. Then fluorine will eliminate. So that is called a conjugate base. That negative charged anion is called a conjugate base. Sir, ನಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಜಾಗದ ಫ್ಲೋರಿನ್ ತಗೊಂಡೆ. ಈಗ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ. ನೀವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟಾಕ್ಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಸ್ ಬಲ್ಕಿ ಬೇಸ್ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳುದಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿರಲಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಬೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? H ತಕ್ಕೋತದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು H ಅದ, ಇಲ್ಲೊಂದು H ಅದ. ಎರಡು ಕಡೆ ಬೀಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ದಾಗ H ತೆಗಿಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು ಮೈನಸ್ H ತೆಗೆದ ನಂತರ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದ? ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇದ H ಪ್ಲಸ್ ತಕೊಂಡು, ಇದು H ಇದಲ್ಲ, ಇದು ಬೇಸ್ H ತಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೋದಲ್ರಿ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇದ H ತಕೊಂಡ್ರ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರ್ತದ? ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬೋ ಆನಯಾನ್, ಇದು ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬೋ ಆನಯಾನ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬೋ ಆನಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಇದು ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬೋ ಆನಯಾನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತದ, ಕಾರ್ಬೋ ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಇದ್ರೆ ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದ, ಕಾರ್ಬೋ ಆನಯಾನ್ ಇದ್ರ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಇದು ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ. ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಈಗ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಇದ ತಯಾರಾಗೋದ, ಇದು ತಯಾರ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನಾಗೋದ? ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದ, ಇದು ಫ್ಲೋರಿನ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದಂತೂ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ತಿಳಿತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಯಾವಾಗ? E1CB ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಏನಂತಾರ? ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. E1CB ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವಾಗ? RF ಫ್ಲೋರಿನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ನಡೆಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಫ್ಲೋರಿನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ E1CB ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸರ್, ಇವು ಮೂರು ಕೂಡಿ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್. ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೋ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡಿಸುನು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಅದರಿಂದ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH ಎಲ್ಲ ತರಗ ಒಂದಂತೂ ಕಾಮನ್, ಎಲ್ಲ ತರಗ ಅಲ್ಕಿನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ತಯಾರಾಗೋದು. ಇದಂತೂ ಕ್ಲಿಯರ್. ಯಾವ್ದು ಮೇಜರ್ ಬರ್ತದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ALK ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದ? E2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ್ದ್ರಿ? E2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಕಿನ್ ಯಾವ್ದು ತಯಾರಾಗ್ತದ? ಅಲ್ಕಿನ್ ಯಾವ್ದು ತಯಾರಾಗ್ತದ? ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್.
ಅಪಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ದಾಗ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೆಡ್ಜೆಫ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆನಪಿಡಬೇಕು, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸರ್ ಬಲ್ಕಿ ಬೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್. ಮತ್ತೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದು? E2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಕಿನ್ ತಯಾರಾಗ್ತದಪ್ಪಿ? ಲೆಸ್ ಹಿಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಲೆಸ್ ಹಿಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಕಿನ್ is a major product. is a major product. ನೆನಪಿಡಬೇಕು, ಯಾವ ಅಲ್ಕಿನ್? ಲೆಸ್ ಹಿಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದ ಅದು ಜಲ್ದಿ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟಾಕ್ಸೈಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ಇನ್ನ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದ? E1 CB ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೋಗ್ತದ. ಮತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಕಿನ್ ತಯಾರಾಗ್ತದ? ದಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾರ್ಬೋ ಆನಯಾನ್. ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದ ಅದು ಅಲ್ಕಿನ್ ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ನಾವೀಗ? ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾರ್ಬೋ ಆನಯಾನ್. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋ ಆನಯಾನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಯಾವ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಕಿನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬರ್ತದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು, ಏನೇನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೇನ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾನು, ಯಾವಾಗ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತದ, ಯಾವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದ, ಅದ್ರದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡಿಸಿ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ರೀ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Br ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅಕ್ವಿಯಸ್ KOH, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH, ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟಾಕ್ಸೈಡ್ ಮೂರು ಹಾಕಿದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಕ್ವಿಯಸ್ KOH ಚಕ್ರ ಏನಾಗ್ತದ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH ಚಕ್ರ ಏನಾಗ್ತದ? ಎಲಿಮಿನೇಷನ್. ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟಾಕ್ಸೈಡ್ ಚಕ್ರ ಏನಾಗ್ತದ? ಎಲಿಮಿನೇಷನ್. ಇದು ತಲೆಯಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ್ರಿ. ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ನಾಗ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು. Br ಕಿತ್ತದ, OH ಜೋಡಿಸೋದ. ಸೊ ಒಂದೇದ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರೋದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ ಹೋಗ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದ. ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇನ್ರಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ್ರಿ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರ. ಏನ್ರಿ ಇದು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ರಿ? ಎಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ H ಇಲ್ಲೇ ತೆಗಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದ ಎರಡು ಕಡೆ ನೀವು ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ಹೇಳ್ರಿ? ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಇದೇನದ? ಈಚೆ ಕಡೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಏನದ, ಈ ಕಡೆ ಏನದ, ಮೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಮೋಲ್ ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ. ಇದೇನಾಗ್ತದ? ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಿಚ್ ರೂಲ್? ಸೇಜಪ್ಸ್ ರೂಲ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲಿಸಿದನ್ರಿ ನಾ. ಈ ಸೈಡ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲಲ್ರಿ, ಈ ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 2, 4, ಈ ಕಡೆ 3, 7 ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದಾವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಮೇಜರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟಾಕ್ಸೈಡ್ ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್, ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಮೇಜರ್. ಯಾವ್ದು ಮೇಜರ್ ರೀ? ಇದು ಮೇಜರ್. ಇದು ತಯಾರಾಗಲ್ಲ. ಬಲ್ಕಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಮೇಜರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಸ್ ಹಿಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅಕ್ವಿಯಸ್ KOH ಇದ್ರ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಿತ್ತಿ OH ಜೋಡಿಸೋದು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH ಇದ್ರ H ಮತ್ತೆ X ಅನ್ನ ಎರಡು ತೆಗೆಯೋದು. ನೆನಪಿರಲಿ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಂತಾರೋ? ಡಿಹೈಡ್ರೋ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಡಿಹೈಡ್ರೋ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾಕು. ಟುಡೇ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಓನ್ಲಿ ಎನಫ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ metal reactions with metals. In detail we'll discuss, and after that I will bring some 45 question from haloalkane chapter. Most important, most expected question for KCET and NEET. Okay, that will solve, and the next 2 videos we'll talk about haloarenes. Thanks for watching. Thank you.